Güzel. Nasılsın? Yaxşı, selam aleyküm cemaat. Dabır kerem. Güzel. Aslında sabahlarınız hayırlı olsun деп айтacakmыз ya da akşamlar hayır kun şerifler ne айтайық? Çünkü içtimai ağlarda çıkamız. YouTube kanalında çıkamız. QTV kanalı var. Herkesге seyretmeye tavsiye etemiz. İşte belki de kimse bizni yarın seyretecek. Aysa biz vakit 100 yıldan belki de. Şerifleriniz hayırlı olsun deyimiz. Hoş geldiniz. Hepinizni selamlaymiz. Aslında bizde yangi şoу, bugün premyera ve onun pek merakladı var. Gel beraber айтайық. Toxtan, variantlar var mı? Variantlar. Şovumuzun serlevası. Kana yok mu variant? Ben bilesem hiç kimsenin aklına gelmez çünkü adı... 1, 2, 3. Katık! Saygılı dostlar. Anlaşay. İşte her şey sade. İşte bence biz artistlerimizni, Kırım Tatar Show biznesini biz katıklayacağımız, maylayacağımız, yağlı her taraftan. Aslında katıkını herkes çeşit türlü bile. Tatlı katık seviyor, biberli katık. Sen nasıl seviyorsun? Farkı yok, katık olsun. Alkışlar saygılı dostlar. Evet. İşte cemaat, bununla beraber енді aslında tanış olmak gerek. Bizde üçüncü yardımcımız olacak. O искусственный интеллект deyler. O her vakit meraklı böyle... технологиялар. Севиля Картакаева demek деп yazamız. Севиля Картакаева – это крымско-татарская журналистка и телеведущая. Она ведет проекты, посвященные культуре, истории и современности крымско-татарского народа. Она также активно общается со своими подписчиками в социальной сети ВКонтакте, где она публикует свои фотографии. Son. Bir fotom var. Göstereyim mi Cema? Yok. Son devam et. Haydi yaxşı. И цитаты. Qani bir tanesini öyle yok edi. Aytib berse bizga bir dinleyin. İşte искусственный интеллект o bazıda uydura. Doğru. Ve bak sonunda ne yazar. Севиля Картакаева – это пример успешной, талантливой и красивой женщины, которая любит свою родину и свой народ. O, bu gerçek. Nичего себе. Искусственный интеллект yalan айтмaz. Сулейман Умеров, saygılı dostlar, сценарист и продюсер крымско-татарского ситкома «Шумная семейка», который вышел в премьеру в 2020 году. Я не учил keçti. Oturayım toxta. Продюсер. Yakında uçu keçti de. Машалла. Он также является автором книги «Крымские татары. История современности». Ne? Öyle şey var. Ben kitap yazgan ekenim. Nasıl serlevası? История, крымские татары, история и современность. Böyle kitap uydurgan Süleyman. Maşallah. Alkışlar dostlar. Aslında bizler... Kitapını okuganlar var mı aranızda? Asıl ko'rganlar var mı? Ko'rsatırız. Kim bilir belki 6. kitaplar yarmalığında bu kitap olur Süleyman. Demek düşünmek gerek. Belki de böyle kitap yazmak gerek. Meni ko'rseniz demek var. Bugün ne için biz toplandık? Güzel bir sebep var. Yakında Karadeniz Production Stüdyosu klipler yarışını ilan etti. Evet, Karadeniz Premiyası onun serlevası. Gerçek desem sabırsızlıkla bekleyimiz. Nasıl klipler olacak? Şimdilik büyük bir sır. Sen nasıl kliplerini seyretmeye aslında seviyorsun? Aslında ben bu klipler yarışından ne bekleyeyim? Yangi adlarını. Bilem ki endi gençler, yaşlar kliplerini çıkarıp başladılar ve gerçekten de bu kuvandıra. Lakin bu yarış hakkında en yaxşısı kim aytıp olur? Evet. Karadeniz Production Stüdyosunun general müdürü Elzara Hanım İslamova bugün bizden beraber. Elzara Hanım, buyurunuz. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Elzara Hanım, su içmek mümkün. Özünüzü evdeki gibi duya bilesiniz. Karadeniz Production Premiyası. Bu gaye nasıl peyda oldu? Откуда возникла такая идея, такое желание? По многочисленным просьбам наших зрителей, которые уже не раз нам говорили о том, что было бы хорошо как-то в какую-то одну струю, что ли, попасть и посоревноваться. Потому что, ну, все молодые, всем хочется немножко показать свои возможности, свои успехи и, ну, где-то вот включиться в какую-то хорошую такую творческую борьбу. Поэтому по вот этим запросам мы еще больше, чем год назад объявили о таком конкурсе. Но, к сожалению, там из-за определенных событий мы его немножко отложили. Вот сейчас мы его опять возобновили. Давайте поговорим об условиях, потому что многие артисты, кто хотел бы уже снять клип, они не знают этих условий. Что нужно сделать вообще, чтобы участвовать? Ну, во-первых, нужно для начала зайти на сайт Crimean Tatars Club
и просто внимательно прочитать положение. Оно всего на 3 страничках описано. Там написаны технические условия, в каком формате нужно снимать, и написаны сроки, и также цели, когда, что и за что, и что вы за это получите. Ну, значит, из самого главного нужно понимать, что нужно снять клип в хорошем качестве, нужно, чтобы этот клип больше нигде не ротировался, нужно его отправить нам до 15 декабря. Времени мало, По закрытой поторопитесь. ссылке, залив его на YouTube-канал, чтобы мы посмотрели. Вот. Дальше мы будем до конца февраля, мы его будем ротировать на своих каналах в соцсетях. И после этого мы уже как бы торжественно, в торжественной обстановке, мы хотим сделать масштабный концерт, объявим о победителях. Значит, по поводу приза. Приз, тоже важно это учесть, что мы пошли по такому варианту. Мы, кстати, его очень долго обсуждали с различными представителями шоу-бизнеса, которые нам, в общем-то, дали очень много дельных советов, как его нужно провести. Потому что предыдущий конкурс, который мы проводили, Мейдан ФМ, вы помните, более 10 лет назад, конечно, показывал определенные недостатки этого конкурса, когда мы просто оценивали весь клип. А на самом деле клип состоит из очень многих составляющих. Поэтому мы решили, что нужно обязательно отметить и поощрить тех, кто в нем участвовал. Потому что зачастую, может быть, клип не очень в целом понравился, но, например, работа оператора, она была великолепна, или хореография была шикарная. Почему мы, получается, вот это направление, вот эта работа этих специалистов, получается, она, оставалась незамеченной. Поэтому мы поделили вот эти премии на 8 различных направлений. Это лучшая песня, лучшая музыка, лучший композитор, лучшая хореография, лучшая режиссура, лучшая операторская работа и в целом лучший клип. И разделили эту премию 500 тысяч на вот эти вот составляющие. То есть у нас все идет по 50 тысяч, за исключением последнего, это лучший клип. Получается 150 тысяч. Но это в целиком, когда оценивается цельный продукт. И получается, что один клип может, в принципе, собрать полностью эти 500 тысяч. Все будет самым лучшим. Вот как на «Оскар» есть лучший фильм, он собрал 11 номинаций. Все может возможно. Максимально собрать 500 тысяч. А может и не так. Может быть, что этот клип соберет, допустим, какой-то 100 тысяч, где-то 50 тысяч, где-то 200 тысяч и так далее. Кто будет оценивать эту работу? Экспертный совет из специалистов, не Караденис Продакшн. Это будут действительно авторитетные представители нашего шоу-бизнеса. Вот. Мы их представим, и они будут работать. И это люди, которые дорожат своей репутацией и, конечно, признанные специалисты своего дела. Единственное, что мы отдадим на откуп своим зрителям, это лучшая песня. Потому что вот мы поняли, что когда оценивается клип, люди все равно больше смотрят не на какие-то профессиональные вещи, операторская работа, аранжировка. Они смотрят в целом песни. В итоге все равно, что больше всего? Песня. Поэтому лучшая песня мы дадим на откуп зрителям, они просто проголосуют, прокомментируют в соцсетях, и мы все это соберем и скажем, лучшая песня, все, это определяет наш зритель. Хочется уже поскорее посмотреть, на самом деле. Мы у нашего зрителя и спросили, какие им хотелось бы видеть клипы. С народными танцами. Вокал. Мне, в принципе, самое, что нравится, это для Юры Усманова. Что-нибудь такое новайское, что-нибудь такое веселое. Вот эта вещь, я так понимаю. Не знаю, что-нибудь такое красивое, романтичное. Мне именно национальные, в костюмах красивых наших национальных. Было бы интересно увидеть. Колоритные, красивые, с красивыми крымскими видами, пейзажами. Мне очень нравится, когда наши артисты вместе исполняют песни. Самые веселые, чтобы поднимали настроение, дух и радость жить. Ждем новостей от наших татарских клипов. Чтобы в клипе снялась Эмине Мустафаева. Нам нравится Нариман Балич и Асия Сале. Побольше разных и современных. И неважно каких, лишь бы было побольше, самое главное. Олсен. Какой вы бы хотели клип посмотреть? Чего вы ждете от конкурса? Я жду, конечно, разнообразия в первую очередь, а вообще все, что создается крымскими татарами, с крымско-татарскими песнями авторскими, с крымско-татарской музыкой, это все нравится. А вы какую музыку слушаете? Вот сейчас, например, ехали, какую плейлист музыку у вас, слушали? например, какой?
Плейлист, ну вот я сейчас слушаю то, что мы недавно сделали концерт на Крымско-Татарской книжной ярмарке. Там настолько было много Шикарный интересных. Я даже не знала, что, ну, на самом деле, были новинки, и так артисты подготовились. Вот когда артистам даешь шикарную площадку для выступления, у них появляется огромная мотивация был что-то крутой концерт. представить такое, чего никогда не было. Я вот этот хороший концерт был. музыкальный ряд, даже для нас, кто снимал, это было вот открытием таким. И вот эта программа, она тоже, надеюсь, станет такой же площадкой, чтобы могли и представить эти работы, да, еще и поговорить на разные сложные темы шоу-бизнеса, может что-то направить, может где-то даже поконфликтовать. Но это все для того, чтобы мы развивались дальше. Это нормальные рабочие процессы, поэтому я всегда призываю не замалчивать, наоборот, некоторые какие-то вещи, которые мы начинаем вот, ну, как бы не внутри себя, а внаружи выделять их, но они позволят нам вот где-то более расширять свои горизонты. Эльзара Хану, давайте еще раз пригласим наших, кто хочет поучаствовать, чтобы участвовали, чтобы присылали нам свои клипы. Да. Ну, вы, на самом деле, наши все звезды, артисты эстрады, все, кто занимается, назовем так, бэк-офис, аранжировщики, композиторы, зачастую их не видно, но они проделывают гигантскую работу, чтобы мы не боялись быть открытыми и честными, потому что мы все равно все дружим, все общаемся, можем кулуарно это обсуждать, это все равно остается, все равно мы вся одна большая семья, и мы можем просто открыто об этом поговорить, ни в коем случае никого там не обижая, вот, а даже если обижаясь, то есть надо это понять, что это просто рабочий процесс, как у нас на Караде не продаж, что мы там каждое собрание ругаемся. Ничего, мы же еще не расстались. Вот, поэтому в этом отношении не бойтесь, наоборот, проявляйте инициативу, мы всегда рады поддержать. Даже создание этого конкурса «Караде Нис премия» это опять-таки запрос от вас. И мы это сделали. Рано или поздно мы это сделали. Алгышлар, İşleriniz kolay gelsin. Elzara Hanım İslamova. Дел güzel креатив клиплерни көрерміз, Эльзара ханым айтқаны кебі. Ләкин ондан evvel бізім Қырым татар шоу бизнесті нелер ола екен? Насыл яңылықлар бар екен? Яңылықлар, хаберлер, ошшеклер хақында пайлашacakмыз. Біз мақсус уйдырылған рубрика. Бұл рубрика сөз сырасы айны шынды уйдырылды. Қырым татар шоу бизнесіміз хақында соңки sıcak хаберлер. Бірінші, мені мисал olarak пек меракландырған бір хабер. Әркүн бұл хабернен яшайым, уянам, турам, юхламаға ятам. Бұл Қырымда яша 6 программымыздың невбеттеки чықышы Алла қысмет етсе біраздан olacak. Қырымда яша 6 ең sevimli takım ile. Yanında seyircilerimizin en sevgen aktörleri, Aynı iştirakçıları takım, olacaklar. aynı aktörler, aynı adamlar, aynı Nadir, aynı Seycelil, aynı Sivila Hanım, aynı men. Her şey aynı yerde de bile olacak ama şakalar bambaşka Allah kısmet etse. Ondan da gayrı dekabrın sonunda 29-30 günleri 2 gün devamında sayın dostlar Kırım'da yaşa 6 olacak. Hepinizni evvelden evet davet etemiz. Seyit Abla Mehmetov hakkında haberlerimiz var. Ne yerde o çoktan görmedim onu degen adamlar var aramızda. Cevap verecekmiz şimdi. Seyit Abla Mehmetov endiden muzikal teatrımızda çalışa hem de öz doğmuş kızı ile aytalar mı öyle aslında? Emilia Mehmetova ile ve söz sırası olar 5. kitaplar yarmalığında düet şeklinde icra ettiler. Güzel bir yerini icra ettiler. Gerçekten de büyük opera teatrlarına layık artistler. Білесің ми, bizim da bir belli artistimiz Emine Cevdetova. Büyükten büyük teatrda çalışmakta. Uzbekistan'da Navoiy adına büyük opera ve balet teatrında ведущая solistka. Alkışlar saygılı dostlar. Buna böyle artistlerimiz var. Güzel. Elbette ki aslında çetel memleketlerde bizim vatandaşlarımız pek çok ve onlar yüksek basamaklarga erişirler. Onlardan biri kompozitör, muzikant, sound producer Hüseyin Bekirov. Hüseyin Bekirov, geliniz alkışlayık. Etap uzaklarda yaşasın bizni. Acayip haber aslında. Ve aslında şunu aytmak istedim ki onun instrumental albomu Grammy mükafatına nail olacak. Cemaat Grammy mükafatına nail olacak.
Hüseyin Bekirov, maşallah, halkımızın en parlak temsilcilerden biri. Aytsam yanlışmam galiba. Onun Sato galiba albümü. Evet. Yanlışmasam adı Yanlışmayız Sato. Aynı galiba. bu albüm en güzel instrumental albümü mükafatına nail. Ve bu gerçekten de kuvandıra. Ve buna bakam ki aslında bizim vatandaşlar çetil memleketlerde bayağı özünü gösteriyorlar. Evet. Ve onlardan biri Nizi Emirşah, dizayner, stilist. Yakında sergisi olup geçti galiba. Sentyabr ayında New York'ta, biraz geçe ise Los Angeles'te özünün koleksiyasını takdim etti. Ve New York. gerçekten de bu pek kuvandıra. Bizde video var. LA Fashion Week is here with the runway shows by top producer Art Hearts Fashion, marking its 10th anniversary. Among the designers, Nizia from Ukraine. She's very excited. She first showed in America with Art Hearts at New York Fashion Week. Thursday is the start of 4 nights of runway shows here. It's her California debut for LA Fashion Week. It's a clothes, very wearable for strong, but in the same time, very feminine woman. What does it mean to be on this Los Angeles runway? From one side, it's very difficult to start everything from new, from the beginning. It's extremely new, difficult, but in the same time, it's so exciting. It's so emotional. I am like a new American. Maşallah. Demek aman aman bizlerini bütün dünya bilecek endi. Sevil Veliyeva. Güzel. Bilemiz ki Artik ve Asti takımı. Ve Sevil Veliyeva aslında Akmeçet'te yaşayan idi. Akmeçet kasabasında. Yanlışmasam öz kariyerasını Ludite KVN komandasında başladım. Doğru mu Aydar Bey? Toppa doğru. Doğru. İşte Sevil Veliyeva aslında maşallahı var. Kendisi de bir parlak temsilci. Yerlay belli. Maşallah ev kurgandır endi. Bilmeyim. Ev kurgandır. Akmeçet'e gele mi? Onu da. Gelmeyin. Onu da bir davet edelim Kırım'da olsa. Da nasıl haberlerimiz, oşçeklerimiz var. Hasan Bilalov daima Kırım'da, daima çalışa ve daima yanı meraklı zanatlarını öğrenmeye devam ediyor. Yanı hobbisi tapıldı. Nasıl hobi, ne yapar? Öz gözlerimden gördüm. Bal kurtlarla uğraşmaya başladı. Yani aman birinci bal tamçılarını su sırası misafirlikке barmaya gerek. Davet Pek etti. nezikli bir bal. Biz telefon açtı, o davet etti. Mutlaka belki video çıkarırız, foto yaparız ve seyircilerimizge gösteririz. Maşallah. Et unuttun. Et. Et, mıntı. Birinciden et. Hasan Ağa, selam aleyküm sizge de. İşte aslında onun da bugün baklamağa istedik ama stroykası var çalışa. Stroykası ya da bana dedi repetitsiyam var, sana dedi stroykam var demek. Hasan Ağa, kana telefon aç. Yok şaka. Devam etemiz. Daha bir haberimiz var. Mına klipler laflarını başladık. Endi başlasak devam etmeye gerekmiz. İşte yakında yanı çıkan taze sıcak kliplerden biri Asiye Saleh ve Nariman Balic. Seyretkenler var mı cemaat? Kim görmedi cemaat? Kim görmedi ya? Kim? Siz görmediniz mi? Güzel. Yo bakın meraklı hem de dülber bir klip. Keyfiyetli. Klip Çalık Kuşu galiba. Ve değişmegen aktörler anda. Aynı aktörler Rişat Aliyev apaynen aslında dülber bir çift. Onlarını da alkışlayın. Güneş. Halkımızın sevimli takımı, Güneş çalgı takımı. Kırım kızı, ay yıldızı, Kırım kızı, dünyada Kırım kızı, sanki altın büyük sevgi layık. Kırım kızı, ay yıldızı, Kırım kızı, dünyada Kırım kızı, sanki altın büyük sevgi layık. Meydan çalgı takımı da bir klip çıktı. Meraklı klip oynamağa mümkün. Toylarda mutlaka sumarlağandırsınız. Dibidi dibidi dam, labadabadabadam, na na nay 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 nay. Dibidi dibidi dam, labadabadabadam, na na nay nay nay. Destan.
Дестан группасы да бізні яңы ішінен қуандырды. Қалабалық жалғы тақымының клипіні көрдің ма? Yok. Той Nasıl hakkında klip? meraklı bir klip, kinodayın seyretesin. Ama Ablaz Cemil Girey'nin Evet. klipini gördüm. O, men de söz sırası beğendim. Hem turkusunu hem klipini. Seni seveceğim, sensiz olacağım. Benim yüreğim, benim güzelim, benim hayatım. Seni seveceğim, sensiz olacağım. Ah benim canım, benim yıldızım, bu sevdalısın. Maşallah. Alkışlar sevgili dostlar. İşleri tek kolay kelsin, daha ne koşayıq. Evet ve yangi klipler çıksın. Aslında biz bazı bir klipni bugün seyredeceğimiz misafirlerimizden ve onlar da öz fikirlerini bildirecekler. Evet. Biz muzika sahasında ekspertler değiliz. Sadece öz fikrimizni bildirebiliriz. Lakin şimdi bu yerde olacaklar, onlar muzika hakkında çok şeyini bilirler. Evet, ne aytmak istedik? Mına oturduk Sevilya'nın programmanın o günde düşündük. Ne öyle yapayıq, belki de studiyaga misafirlerimizni davet eteyik. Son belirdi, bu banal bir şey. Her bir programmada milyonlarca programmalar var. Deniştirmek gerek, bir şeyler yanılık yapmak gerek, koşmak gerekmiz. İşte neticede ne oldu? Bugünkü misafirimiz Ayder Bey Yakubov. Bilmeyenler yok galiba. Ayder Bey, Belik oyuncu, Ludite Production'ın yol başçısı, hem de bizim yakın dostumuz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Айдер Бей, совсем недавно узнала, что вы организовываете крутые кавказские вечеринки. Я не знала. Сразу стоп. Стоп, камера. Дезинформировали. Да, мы не устраиваем кавказские вечеринки. Так. У нас есть концерты, есть вечеринки. На концертах как и могут быть кавказцы, так и не кавказцы. А вечеринки у нас в основном, к нам ходит 80% крымско-татарской молодежи. Так, и что происходит на этой вечеринке? Какая музыка там? Дум-дум-дум-дум. Ну-ка, что же там происходит? Да, лезгинку запретили. Так, что же? Интриги, расследования. На самом деле, музыка – это такая вещь, которая, у нее нет преград и границ. У нас вся музыка звучит на наших вечеринках. Но понятное дело, что было много хейта. Ну и у нас, получается, в вечер, может быть, один раз будет лезгинка и все. Или, может быть, вообще не будет. То есть у нас диджей есть, который может сам принимать для себя решение, что он не будет ставить. Ну, если вы сейчас к этому клоните, вы, наверное... Хорошо, это же катык, правильно? Да. Это катык. Катык, вот. Кто последний из исполнителей был у нас в гостях? У нас был Шами. Шами. Это откуда исполнитель? Он из Дагестана, он даргинец. Ну, дал концерт, всем очень понравилось. Я вас тоже люблю. Слушай, откуда все эти люди меня знают? Сам удивляюсь. Моя вера, помоги. Не слышали? Своей любви. Ну, смотрите, у каждого артиста есть своя аудитория. Кто-то знает Шами, кто-то не знает Шами. Почему их так сюда зовут, их тут знают? Нет, на самом деле, почему их сюда зовут? Да. Потому что их слушают. Ну, есть спрос на них. Да, конечно. А почему наших исполнителей их так не слушают? Почему с помощью наших исполнителей нельзя делать такие вечеринки для молодежи? Мы делали и делаем. С кем? У нас бывают чисто крымско-татарские вечеринки, где у нас там, например, Асия Салена, Риман Балич, диджей Бибек выступали. Да, много. Афиши, посмотрите в Инстаграме, такие афиши очень много. И Асан где Белялов. происходят эти концерты? Были везде, в Матисе, в Сарабузе, в Айше, в Ешляда, в Мархале, везде. Мы делаем везде, у нас нет своей какой-то площадки, поэтому мы где договоримся, там и проводим. Мы когда с вами... Стоп! Вопрос придумал. Что есть в их исполнителях, чего нет в наших?
Нормально? Да. Или я зря Да, вот это все? молодец. Вот это, да? Хорошо. Это получается, Вырвалось. но я же не могу сейчас конкретно Не, за ну, наших, за сугубо крымско-татарских. Ну вот, просто ты слушаешь и тех, и этих. Вот Я что есть всех тако- слушаю, я что есть меломан. такого Я в и них, Америку что- слушаю, Да, да. и я Европу слушаю, и китайцев даже. Тоже ши, слушаю. цы, а. Да, да, пожалуйста. Ага. Я меломан. Да. Ну вот твой взгляд. Мой взгляд, ну, во-первых, наверное, нашим надо делать что-то современное. Наши же делают современно. Ну, у нас есть много саунд-продюсеров, тот же Осман. Он делает вещи, он на самом деле качественные вещи делает. Но еще же проблема есть ну, в языке. То есть, если ты будешь делать в основном только на крымско-татарском, у тебя, естественно, аудитория крымско-татарская сужается. На сколько? На 500 000. Ну, там возьми, тут возьми, может быть, 5 миллионов будет, но не до всех наших слушателей доходит, и поэтому, естественно, прослушки таковой нет. И наши не могут зарабатывать с прослушек. Поэтому куда идут? На свадьбы. Вот у нас есть свадьба человек это сейчас. Что? Это, не буду говорить, что, утопия? Шами, у нас в студии. Нет, ну свадьбу... вы Это сами единственный понимаете. способ заработка, Да, правильно? Да. Да. Вот у нас сидит человек, который вообще против вот этого всего. Пожалуйста. Знаете? Давайте пригласим. Иди У нас в гостях. Я тоже встану. Приветствуем. Эдип Бей, хош келдіңіз. Buyurunuz. Қолыңызды алмасақ еш olmaz. Buyurunuz. Эдип Бақшысарайлы, жамаат. Эфсане. Эдип ага, вот вы слушали сейчас все, что говорил Айдербей. Что скажете? Ну, знаете, вот Айдер говорит правду, что действительно только не кавказские вечеринки, но и наши ребята, наша молодежь тоже участвует. Но просто единственное, хотелось бы, чтобы побольше такого было. Ну, говоря о свадьбе, свадьба в большей части своей перестала быть, символом идентичности, что ли, крымских татар. От татарского, ну там, я не знаю, флаги на машинах остались там. А музыка большей частью не татарская, кавказская какая-то, балканская. Говоря об обычаях, о традициях, тоже уже много чего потерялось. Вот. Ну и разговор тоже на свадьбе большей частью. Эдип ага, вот вы говорите, что наши музыканты плагиатят, да, из других национальностей мелодии. Вот когда мы изучали биографию Сабрии Реджеповой, там выяснялось, что она тоже перепевала песни греческие и другие. Совершенно верно. Значит, это было всегда. Это традиция. Ну, получается, что мы не способны делать свою музыку, сочинять свои песни, свою музыку. В чем причина? Вот почему так? Нужно делать продукцию, которая пошла бы в народ, чтобы понравилась эта продукция людям. И не только на слух они восприняли, не только зрительно на концертах восприняли, но чтобы эти песни, эта музыка зашла в сердце. Секрет хита. Существует вообще вот такое понятие? Есть какой-то секрет, формула какая-нибудь? Если я сейчас поделюсь, значит все начнутся. У вас просто все хиты, Джамат. Я вот воспользуюсь этим. Нужно любить свою работу. У тебя должен кругозор большой быть. Не только узкие специализации, но ты должен все знать. И вот я, например, работаю всегда с поэтами. Эдип ага, вернемся к клипам. Мы знаем, что у нас прекрасный режиссер Длявер Дваджиев снимает клипы. И буквально мы вчера с ним общались очень долго. Да. И вот мы тоже задавали ему вопрос тот же самый, который мы задавали Эльзаре Ханум. Почему у нас все клипы снимаются на фоне гор, на фоне там моря, закатов? Почему у нас нет? И он говорит, у нас пишутся такие песни. Вот там, например, слова «Менам ватанам, севамле харамам». О чем поется, о том и снимается, да? Почему у нас не пишутся, не знаю, песни на другую тему? Почему мы всегда поем либо о родине, либо... Вы бы сами, Эдип ага, другие жанры хотели бы слушать? Вот слушали бы? Ну, конечно, у меня, например, в моем творчестве присутствует очень жанровое разнообразие. Ну, мне тоже хочется увидеть клипы, знаете, смыслового плана.
смыслового плана, где есть какой-то сюжет, то есть чтобы это был маленький фильм. Смысловой, вот, какая-то тема развита, там, я не знаю, вот, или семейная, или еще какая-то другая. Вот. Но этого, к сожалению, мало. Рэп слушайте, любите рэп? Я не то, что Слушает слушаю. Леди Баг Сарайлы рэп? Я сейчас пытаюсь овладеть другими жанрами, поработать на молодежь, чтобы привлечь молодежь, ну, свои это. Ага. Эдип, ага. Айдербей, кстати, у нас, да, надо поделиться новостью, может, кто-то не знает, ай-яй-яй. Люди-то Music лейбл есть у вас, Да, такой, уже знаем, целый вы пишете год. песни, есть люди, с которыми работаете. Давайте несколько слов об этом. Ну, у меня 5 артистов, которым я Крымские? уже... Все крымские, да. Крымские татары? Не все. Я взял такую позицию, что нам надо отходить чисто от крымско-татарского, потому что если мы будем вот здесь сидеть, так и будем катаком заниматься. Понимаете, да, чем я говорю? Катак. Да. Вот, поэтому у меня есть в команде азербайджанец, армянин, турок-месхетинец, крымский татарин, ну, в основном крымские татары. Ну, вот у меня 5 артистов, дуэт, трио, группа, ну, то есть, в общем, у меня 8 человек. Миграционная служба в курсе, чем вы занимаетесь? Конечно. Все с крымской пропиской, все нормально. Всё, Шефи нормально. всё, Аллаш. Вот. Это хороший заработок, Айдербей? Вот вы хорошо зарабатываете, например, за одну вечеринку? Мы сейчас о если лейбле не говорим. секрет. Впервые в истории. Вот про лейбл все понятно. Это получается, вот вы говорите, что наши музыканты зарабатывают на свадьбах. Ваш заработок это, ну, я так понимаю... Ну, вообще, любой артист должен зарабатывать, мне кажется, на прослушках и на концертах. Желательно на своих концертах. Вот. Когда ну, артист идет по свадьбам, он уже, получается, продает себя, ну вот, кучка людей, грубо говоря, на свадьбе, там 300 человек, все, он за какой-то минимум, грубо говоря, ну, я не знаю, кто сколько берет, там 5, 10, 15, может, кто-то 20 тысяч берет. Вот за 20 тысяч он себе продал вот этим 300 человек. И так по многу ездят, и тогда, естественно, когда ты везде, тебя много, ты потом, ну, теряешь свою ценность. Что значит ценность теряешь, если на свадьбе выступаешь? Внимание, конфликт! Да. Майя Хануманафиева в левом углу. Что значит ценность теряешь? Я поспорю с вами. Нет, пожалуйста. Зритель мы везде один. И на сцене. На сцене показывает человек, ну вот если артист, он показывает красоту, танцы, например, я. Красота. На свадьбе люди приглашают, это другой заработок. Там тоже контингент, также люди. Я согласен. Но смотрите, я говорю сейчас об артистах, певцов. Не-не-не, мы тоже мы все артисты. Певцах. Ну хорошо, ну либо же тогда должен певец делать дальше свою работу и развиваться, или же ну к нему он надоест, если одно и то же будет. Ну вот я, например, говорю про артистов, например, себя. Я делаю на сцене большую работу, но это на сцене, и также я работаю на свадьбах. Также показываю красоту, именно показываю нашу культуру, не только на сцене, но и на свадьбе. Это Зачем плохо? я это сказала? Это плохо? Наверное, Айдербей имел в виду, что только на свадьбах, да? Ну да. Я Ну, немножко вот так... Вы видели, чтобы наши, ну я сейчас говорю конкретно за певцов, Клочочек. Видели, чтобы давали концерт? Кто в последнее время давал именно из артистов, певцов? Понятно, ну танец это чуть-чуть другой жанр. Ну, танец ты можешь везде танцевать, и как бы он, ну, условно говоря, он не надоест. Ну вот возьмем даже копнем, вот 10 лет назад, то, что вы танец танцевали, он и сейчас зайдет, понимаете? Ну, здесь чуть-чуть другой момент есть. А если певец споет свою 10-летнюю давнюю песню вот сейчас, то есть он уже будет как, ну, типа, старье вот будет попахивать. Понимаете, о чем я говорю? Смотря как он ее подаст. Здесь тоже можно смотреть, ковырять, понимаете? Моя ханума, ясных Вот, Айдер, я сейчас сделал свои старые вещи. «Здравствуй, Крым», «Крымские татарки». Вот эти песни
Потом сделал попури. Но вы же поменяли музыку? Я поменял аранжировки. Вот. Это тоже важно. Слова-то остались. Слова остались, мелодия осталась, все осталось. Слова. И пусть будет 10 лет, но она все равно сейчас молодежь слушает и интересно. Но вы же сделали с молодежью, вы же изменили все равно. Вы же не оставили то старое, которое было у вас в 90-х годах и записи. Я единственную аранжировку поменял. Все, я сделал современную. Ну, потому что музыка, она же по-другому сейчас воспринимается. Да. Вот с учетом этого вы идете, я сделал. так сказать, в ногу со временем, поэтому, грубо говоря, красавчик. Алгышлар, Да, çok sağ ладно, olun давай. Фая ханым. Джемат, Не получилось у нас поругаться? есть, да, из недавно снятых видеоклипов предлагаем один посмотреть. Вот буквально наугад, к примеру, там, вот Мейдан Чалгытах мы говорили, да? Да, и каждый может высказать свое мнение. Да. Если у зрителей в зале есть вопросы к Айдербею, к Эдипага, есть такая возможность. Есть вопросы? Буйранс. Да, есть, почему нет? Давайте, первый. Скажу лично за нас, за молодых людей. Вот мы в своем большинстве, например, допустим, Эки Чешме, классику возьмем. Но мы, если ее слушаем, то только в аранжировке диджея Бибека от этого Here We Go. Вот. Поэтому новое, оно... Вот это то, о чем говорил, в принципе, Айдербей. Да. В принципе, все просто такая, правда. Information. Біз клип хақында айтып башладық. Мейдан Чалгытахымы яңы клипні шығарды. Ве шымдайны бұл клипні бақмаға теклиф етеміз. Ве соңра есе өз fikirlerimizden paylaşırıq. Мейдан группасы. Вы их приглашаете? Da nazlı gel yanıma, aç elleri sarıl boynuma, her zamanda gir koynuma, sensin benim ela dostum, amanın kız aman. Kız aldatma beni, aldatıp uydurma, aldatma sen beni, sarıl boynuma. Тоқтатайық, мына парчасыны көрдік, дебеді да. Яхшы ақылда қала. Это греческая песня, кстати. Это греческая песня. Греческая песня. Мы ее пели еще в Азии, это лет 30-40 назад. Да. Она тогда была популярна. Вот сейчас вытащили, сделали татарские слова. Ну, есть и продолжение этого клипа, как ни странно. Давайте посмотрим. İşte музыкасы бізімкі дегіл екен. Сөзлер ақында не айта білерсіңіз? Нет, здесь, смотрите, здесь нет проблем, я считаю. Это же, они свадебщики, ребята. Они же не говорят, это наша Под песня. эту площадку подходит идеально. Да, грубо говоря, можно, я так понял, что в основном это все свадебщики берут. Да. Откуда-то там условно слизывают, переделывают и... Татарский текст сложат, Да, люди танцуют, они все же не довольны. говорят, это наша песня, и, то есть они ее вообще они не смогут ее прогрузить, то есть это не их работа. Но она имеет право на жизнь только потому, что она на крымско-татарском языке, это очень хорошо. Но музыка несложная, по сути, похожая на все предыдущие. Нам тяжело написать такую песню? Под нее вот на вечеринке. Крым татар Легко танцуют, и мы ставим такую музыку, конечно. Легко. Хорошо, а вот вторая половина клипа, на кого рассчитана? Интрига. Да-да-да. Шучу. Сегодня свадьба, господа, собралась дружная семья, и мы приветствуем гостей, родных соседей и друзей. Мы собрались здесь за столом, и вечер праздничный начнем. Мы будем петь и танцевать, влюбленным радости желать.
Haydi ve ilahre. İşte yo aslında meydan takımına maşallah aytamiz birinciden alkışlar. Aslında bir şeyler yapıla korune. Kenede toylar için yazıla bizde yıllar. Toylar için her şey yapıla. У всех творчество направлено только вот на бизнес. Заработать, сделать себе рекламу, чтобы их пригласили, чтобы они могли заработать копейку. А как сделать так, вот как Айдер Бей сказал, чтобы человек меньше светился на свадьбах, больше делал дорогие концерты, чтобы на его концерты хотели приходить и платить большие деньги? Ну, это, Как прийти к этому нам? Ну, это нужны спонсоры. Это потому что в концерты вкладываешь очень большие деньги. Здесь и артисты, здесь и аппаратура, это аренда помещения, здесь очень много составляющих. И у меня, например, нет таких денег, чтобы сделать большой концерт. Может, Айдер Бей знает ответ. Как нам так сделать? Отвечай. Отвечай. Ну, здесь, в основном, здесь только работать надо, и все. Просто работать, и чтобы тебя люди хотели. Чтобы тебя люди хотели, не выходи вот сюда за, ну, грубо говоря, не пой вот здесь. Понятно, да? Потому что люди на свадьбе сидят, они же, ну, бесплатно пришли на свадьбу. Ну, грубо говоря, конвертик дали и сидят. А тут выходит там мой артист. Ну, поэтому мои артисты на свадьбах не выступают. Либо выступают за вот такую... Работать над репертуаром, который, чтобы заинтересовал зрителя. А потом это будет продаваться. 100%. Это же надо работать. 100%. Грубо говоря, надо стрельнуть, а потом уже что-то делать такое. Güzel. Вот, засиделись. Да. Да, надо Да. встать. Давайте встанем. Что, лепка? Что нет? Ну, давайте. Ну, договорились же, Дима. Всё. Так, ну, можем пожать, наверное, руки. Конечно. Да, Давай. все было хорошо. Все жмем руки. Келгенimiz için sağ olunuz. Aslında Edi Bakşarılı, Ayder Yakubov birincidен. Evet, kelgen seyircilerге, kendi operatorlarımıza, bütün çalışkan adamlarga alkışlar. Қатық шоусы екілене, ләкин бізді көрішерміз. Көрішкенже. Көрішкенже. Sağ olun Edi Bey. Премьералар хайырлы olsun, Cemal.